Hi students, welcome to Vagdevi's IIT classes. Now we are going to deal 10th class mathematics sets. So what is a set? If you go into your kitchen room, you can find different sets. See, your mother sets the items in order. For example, fruits in refrigerator, all types of fruits are kept in one rack. All vegetables are kept in another rack. If you go to kitchen, even in the case of utensils also, plates, all the plates are separately placed, all the spoons are separately placed, glasses are separately placed. So even your mother know what sets are. No need to learn mathematics. She might not know mathematics, but she know what sets are. See, even in the racks of your kitchen also, all the pulses, they are orderly placed in one rack. Okay. Similarly, flours, different flours are also pindulu. Wheat flour, corn flour, etc. Okay. All these different flours, they are also kept in one single rack. So every woman, she know about sets. If you go to a medical shop, there also, suppose if all the medicines are dumped onto the floor in the medical shop and they are mixed, if you go and ask for a paracetamol tablet, can they take it out? No. If they do not follow an order while adjusting, while setting the medicines in racks, if they do not follow any order, can they take out the medicine we ask for? No. They set all the medicines in order following a rule. For example, the medicines starting with A, they are kept in one rack, B in another rack, C in another rack, like that. Okay, in our daily life, without knowing, without going through this chapter also, we are following the sets. Okay, so it is not a new thing. So everybody is familiar about this one. So when it comes to mathematics, how to use sets, let us check. So for example, so then what is a set? How can you define a set? Set ante enti asalu? Emuntayi set lo? Set is a group of things which have something common. అంటే మనం ఒక ఐటమ్స్ అన్నీ ఒక సెట్లో పెడుతున్నామంటే ఏముండాలి, ఏదో ఒకటి కామన్గా ఉండాలి వాటికి సంబంధించి. అంటే ఐటమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒక కామన్ ప్రాపర్టీ ఏదైనా ఉండాలి, లేదా దే షుడ్ ఫాలో ఏ రూల్. అదర్వైజ్ ఒక రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాపిల్, మ్యాంగో, బనానా, గ్రేప్స్, what else, jackfruit, guava, sapota. Here if I write these things, onions, chilies, brinjal, cucumber, cabbage, cauliflower, carrot, etc. Suppose we can keep all these in one set, then what is the common thing for all these things here? They are fruits. We can eat them just by washing. We can eat them without cooking. Okay, so what is the common thing here? We can eat them without cooking. Now what about this one? We can set all these in another set. What is the common thing here? These can be eaten by making curries, that is by cooking them. So these all can be placed as, considered as a separate set. And not only that, we can make all these, combining all these, we can call them as a set also. Why? How?
because they are all eatables. They have derived from plants, they are plant products and they are eatable. Some can be eaten by cooking and some can be eaten directly. So all these are eatables and these are plant products. Fruits and vegetables, we can keep them as one set. So it's our choice. So what defines, ఇప్పుడు సెట్లో మన సెట్లో ఇవన్నీ పెడుతున్నామంటే మనం ఏదో ఒక డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీ ఇవ్వాలి అండ్ కామన్ థింగ్ ఏదో చెప్పాలి మనం. ఏంటి ఇది కామన్ థింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ రెండింటికి కామన్ థింగ్ ఏంటి, అసలు రెండింటికి డిస్టింక్షన్ ఏంటి అసలు? వితౌట్ కుకింగ్ వీ కెన్ ఈట్ దెమ్, బై కుకింగ్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఈట్ దీస్ థింగ్స్. అంతే కదా, ఇవి కుక్ చేయకుండా తినేయచ్చు, ఇవి కుక్ చేసుకుని మాత్రమే తినాలి, అది డిఫరెన్స్. రెండు కూడా ఎటబుల్సే కదా. సార్ కామన్ థింగ్ ఏంటి, ఇవి తినొచ్చు ఇవి తినొచ్చు. సో ఇవన్నీ కలిపి కూడా మనం ఒక సెట్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దే ఆర్ ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ విచ్ కెన్ బి కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ అవర్ స్టమక్. రైట్. సో ఇఫ్ యూ let us go for another examples. Animals, we can set all animals, we can take all animals as a set. So what is the property? They are animals, they are not human beings. So what are animals? Lions, tigers, giraffes, elephants, bullocks, ducks, hens, pigs, cats, dogs, all these they come under animals only. But hen is an animal, hen comes under bird. Hens and ducks, they come under bird category. Okay, so just leave them. So other things, these are animals. We can separate some animals. See, bullocks, cows, buffaloes, donkeys, pigs, cats, dogs, all these are domestic animals. మనం పెంచుకోగలం, పెంపుడు జంతువులు కదా మనం పెంచుకోగలం. మనం పులుల్ని సింహాల్ని పెంచుకోలేం కదా. అట్లా అని వేరే కంట్రీస్లో మేము యూట్యూబ్లో చూసాం సార్, వాళ్ళు ఎవరు పెంచుకున్నారు సార్ అనకంటే రేర్ కేసెస్ అవన్నీ కూడా. ఓకే, సో వైల్డ్ యానిమల్స్ మరి అనదర్ కేటగిరీ ఏంటి? లయన్స్, టైగర్స్, ఎలిఫెంట్స్, జిరాఫీస్, బేర్, ఆల్ దీస్, leopards, cheetah, hyenas, all these are wild animals. So that is another set. Okay, so we can take many examples. So here let us come to mathematics. So in mathematics, how can you define a set? What is a set? And how can you express a set on paper? చెప్పేస్తున్నాం, మనం బయట చెప్పేస్తున్నాం సెట్ అంటే ఇది. సెట్ అంటే కామన్ ప్రాపర్టీ ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక పక్కన గ్రూప్గా పెట్టేసుకుంటే దట్ ఈస్ సెట్ అని చెప్పేస్తున్నాం. మరి మ్యాథమెటిక్స్లో పేపర్లో ఎట్లా రాస్తాం? సెట్ అంటే ఏంటి ఎవరిని అడిగితే అట్లా పక్కన పెట్టేస్తాం, బుట్టలో పెట్టేస్తాం, కామన్ కొన్ని పక్కన పెట్టేస్తాం అంటే బాగోదు కదా. మనం మ్యాథమెటికల్గానే చూద్దాం. సో వాట్ ఈజ్ ఏ సెట్? ఏంటి ఏమని చెప్పచ్చు దీనికి? ఏ సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్. A group of things. A set is a group of things which have something in common. Something in common, or should follow a rule. ఏదో ఒకటి కామన్గానే ఉండాలి, లేదంటే ఒక రూల్ అయినా సరే ఫాలో అవ్వాలి. ఏంటి రూల్ ఫాలో అవ్వడం ఏంటి? రూల్ ఫాలో అవ్వడం అంటే ఏంటి? వైల్డ్ యానిమల్స్ అని చెప్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పాం వైల్డ్ యానిమల్స్ అని చెప్పాం. వైల్డ్ యానిమల్స్ ఏం చేస్తాయి? క్రూరంగా ఉంటాయి, వైల్డ్గా ఉంటాయి, మనం పెంచుకోలేము, అదే రూల్. ఓకే, డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అంటున్నాం. డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ మనం పెంచుకోగలం, మనం యూజ్ చేసుకోగలం. సో వాటిని డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అంటున్నాం, అదే రూలు. అండ్ ఫ్రూట్స్ అంటున్నాం. ఫ్రూట్స్ ఏంటి? ఫ్రూట్స్ అంటే ఏంటి? రూల్ ఏంటి? స్వీట్గా ఉంటాయి, వితౌట్ కుకింగ్ వీ కెన్ కన్జ్యూమ్ దెమ్, అదొక రూల్. అట్లాగే వెజిటేబుల్స్ అంటున్నాం. వెజిటేబుల్స్ స్వీట్గా అయితే ఉండవు, కానీ కుక్ చేసుకుని తినవచ్చు. సో దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ రూల్. సో ఏంటి ఇక్కడ సెట్ అంటే ఏంటి? సెట్ అంటే ఏం లేదు, చాలా సింపుల్ థింగ్. సెట్ అంటే ఏంటంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ షుడ్ ఫాలో ఏ రూల్ ఆర్ విచ్ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ కామన్. వాటన్నిటికీ కూడా కామన్గా ఏదో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ యాపిల్
యాపిల్, బనానా, మ్యాంగో, చిల్లీ అని పెట్టాను అనుకోండి. ఈజ్ దిస్ ఏ గ్రూప్? ఆఫ్ కోర్స్ ఆ గ్రూప్ను డిఫైన్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మనం ఏమైతే సంథింగ్ ఇన్ కామన్ అని చూసారో ఆ కామన్ ప్రాపర్టీ ఏదో మనం చెప్పాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను చూడండి, ఇవన్నీ తినొచ్చు. సెట్ కాదా ఇది? సెట్. అన్నీ తింటున్నాం మనం. యాపిల్ తినొచ్చు, బనానా తినొచ్చు, మ్యాంగో తినొచ్చు, చిల్లీ కూడా తినొచ్చు. Set of products that have derived from plants which can be consumed as a diet, as our diet. సో ఇవన్నీ తినొచ్చు. సో ఇవి కూడా గ్రూపే. కానీ ఎప్పుడైతే విచ్ ఆర్ స్వీట్ అండ్ విచ్ కెన్ బీ ఈటెన్ వితౌట్ కుకింగ్ అన్నాం అనుకోండి, ఇది ఉంటుందా? చిల్లీ ఉండదు. సో యూ కెనాట్ టేక్ దిస్ చిల్లీ ఇన్ దిస్ గ్రూప్. Got it? Because it is deviating from the common property. What is common property? Apple sweet గా ఉంటుంది, banana sweet గా ఉంటుంది, mango sweet గా ఉంటుంది, chili hot గా ఉంటుంది. So eatables which are plant products మనం చెప్పాలి, which are plant products. All these are plant products only, no? Yes, plant products only. Okay. All are sweet అని చెప్పాం అనుకోండి, చిల్లీస్ స్వీట్గా లేదు. ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ వరకు కూడా ఓకే, అన్నీ సాటిస్ఫై అయిపోతున్నాయి. కానీ ఇంకోటి చెప్పే మనం ఏంటి, ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ స్వీట్గా ఉండాలి. చిల్లీ స్వీట్గా ఉందా? లేదు. కాబట్టి ఇది మనం ఈ డెఫినేషన్కి ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ స్వీట్ అని చెప్తే చిల్లీస్ ఉండట్లా ఈ గ్రూప్లో, అప్పుడు రాంగ్ అవుతుంది అనమాట. అది నో గాట్ ఇట్, ఐ థింక్. సో ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ విచ్ కెన్ బీ ఈటెన్ బై కుకింగ్ ఆర్ బై నాట్ కుకింగ్ అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ మనం తీసుకోవచ్చు కావాలి. సో అదనమాట మనం సంథింగ్ ఇన్ కామన్ అనే విషయం అని చెప్పాలి. ఇక్కడ ఏంటి? స్వీట్, ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ స్వీట్. ఇది ప్లాంట్ ప్రొడక్టే కానీ స్వీట్ కాదు కదా. రైట్, దట్ ఈస్ ద కేస్. అండ్ ఫాలో ఏ రూల్. అదే రూల్ అంటే కూడా అదే. ఏంటి రూల్ అంటే ఏంటి? మనం చెప్పాం కదా, స్వీట్గా ఉండాలి, ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ స్వీట్గా ఉండాలి. రైట్. ఇంకా మనం ఈ రూల్ గురించి మ్యాథమెటికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take this example. చూడండి, అబ్జర్వ్ దీస్ నెంబర్స్ 2, 3, 5, 7, 11. ఈ నెంబర్స్ని చూస్తే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది? ఈవెన్ నెంబర్సా? కాదు. 2 ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్, 3 ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్. మరి ఇంకేంటి? ఆడ్ నెంబర్సా? ఆడ్ ఈవెన్ మొత్తం కలిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. ప్రైమ్ నెంబర్స్. See, 2 I have not taken one because one is neither prime number nor composite number. So 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11. So I want to keep them as a group. మరి గ్రూప్ అంటే మనం డిఫైన్ చేయాలిగా. వాట్ ఈజ్ కామన్ సంథింగ్ మనం చెప్పాలి కదా. అంతేగాని ఐటమ్స్ అన్ని తీసేసుకుని మనం ఇదే గ్రూప్ అంటే కుదరదు కదా. ఆ గ్రూప్లో కామన్ థింగ్ ఏంటి మనం చెప్పాలి. ఏంటి? వాట్ ఈజ్ కామన్ థింగ్ హియర్? Odd numbers? No, it is not common thing because odd numbers are there, even numbers are there. Even numbers? No. Then what else? Prime numbers? మరి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే అన్నీ వచ్చేయాలిగా. ఇంకా ఉన్నాయి 13, 17, 19, ఇంకా ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఓన్లీ. దెన్ ఫస్ట్ 5 prime numbers. First 5 prime numbers. 2 is coming in first 5 prime numbers or not? Yes, because 2 itself is first prime number, 3 second, 5 third, 7 fourth, 11 fifth. These are, so all these they come under first 5 prime numbers. So what is common thing here? First 5 prime numbers is the common thing. Got it? So this can be treated as a set of first 5 ప్రైమ్ నెంబర్స్. సరిపోతుంది. ఇది సెట్ అనే కదా, సెటే. అర్థమైంది మీకు? సెట్ అంటే అర్థమైంది కదా. సెట్ అంటే ఏం లేదు, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉండాలి, అన్నిటికీ కూడా కామన్ ప్రాపర్టీ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాక్లెట్స్ అనుకున్నాం, డైరీ మిల్క్, కిట్ క్యాట్, 5 స్టార్, ఎక్లైర్స్, ఏమున్నాయి చాలా కంపెనీ చాక్లెట్స్ అన్నీ ఒక సెట్ అనుకోవచ్చు కదా. చాక్లెట్స్ అండ్ బిస్కెట్స్ ఒక సెట్ అనుకోకూడదా? మనం చెప్పేసాం. ఎందుకంటే ఏం చెప్పాం మనం? చాక్లెట్స్ అండ్ బిస్కెట్స్ అన్నాం. అంటే చాక్లెట్స్ అండ్ బిస్కెట్స్ అని గ్రూప్గా పెట్టండి అని చెప్పి అంటున్నాం. అనకూడదా? అనొచ్చు కదా. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ కామన్ ప్రాపర్టీ? మనం ఏం చెప్పాం?
అయితే అది చాక్లెట్ అని అయి ఉండాలి, బిస్కెట్ అని అయి ఉండాలి. అంటే చాక్లెట్స్ని బిస్కెట్స్ని ఒక గ్రూప్గా పెట్టండి అని చెప్తున్నాం. ఎస్ ఇట్ ఇస్ ఎ సెట్ నో. అట్లా అని చెప్పి అక్కడ తీసుకొచ్చి యాపిల్ పెట్టకూడదు. యాపిల్ కామన్ ప్రాపర్టీ కాదు. యాపిల్ ఈజ్ నాట్ ఏ చాక్లెట్, యాపిల్ ఈజ్ నాట్ ఏ బిస్కెట్. సో అది కామన్ ప్రాపర్టీ కాదు. మనం ఏం చెప్పాము ఇక్కడ, చాక్లెట్స్ అండ్ బిస్కెట్స్ కీప్ దెమ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ అని చెప్పేస్తున్నాం. ఈసారి అట్లా కాదు, నేను కీప్ చాక్లెట్స్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ అని చెప్తాను. అప్పుడు బిస్కెట్స్ పెట్టచ్చు, అక్కడ పెట్టకూడదు. బిస్కెట్స్ సెపరేట్లీ అనదర్ గ్రూప్ అంటున్నాం, అనదర్ సెట్గా గ్రూప్ చేయమంటున్నాం. అంటే బిస్కెట్స్ అన్నీ కూడా ఒక సెట్ అనమాట. ఆ బిస్కెట్స్ చాక్లెట్ పెట్టచ్చు, అక్కడ పెట్టకూడదు. వాట్ ఇట్ నో క్లియర్? సో మీకు ఒక ఫిజికల్గా సెట్స్ అంటే ఇది అన్న ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది కదా. సెట్ అంటే ఏంటి? సెట్ అంటే సంథింగ్ ఇన్ కామన్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ ఇన్ కామన్. అదే చెప్పాను. వాట్ ఈజ్ ఎ సెట్ అంటే? ఎ సెట్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ something in common or should follow a rule. Okay, so till now we have learned what is a set and what is the purpose of set. What is the purpose of set? To avoid confusion. Suppose if we do not keep as a sets, suppose in kitchen if the utensils are not kept in sets, suppose spoons, glasses, plates and all these are mixed, then if we want to take any spoon, we have to waste a lot of time. So if we keep the utensils in ordered sets, spoons as one set, plates as one set, glasses as one set, etc., so we can easily take them out. This is the sole purpose of sets. So keeping identical things as one set helps us in saving our time and easing our work, right? So here, how many types we can express sets? There are two types. Number one is roster form. And the second one is set builder form. Okay, suppose, now let us check what is roster form. Let us check what is roster form. సింప్లీ చెప్పాలంటే ఏం లేదు. రోస్టర్ ఫామ్ అంటే ఏంటంటే సెట్కి ఒక నేమ్ పెట్టేసుకుంటాం. ఆ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆ బ్రేసెస్లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రోస్టర్ ఫామ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ ఏ కంటైన్స్ ఫస్ట్ 5 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 అన్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ ఏ కంటైన్స్ ఫస్ట్ 5 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 అంటే ఏంటి? సెట్ నేమ్ ఇది. వాట్ ఈజ్ ఏ హియర్? ఆ సెట్కి ఒక నేమ్ పెట్టుకున్నాం, నేమ్ ఏ. ఏముంటాయంట సెట్లో? కంటైన్స్ ఫస్ట్ 5 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 ఉంటాయంట. వాట్ ఆర్ ఫస్ట్ 5 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2? See 1 into 2 is equal to 2, 2 into 2 equal to 4, 3 into 2 equal to 6, 4 into 2 equal to 8, 5 into 2 equal to 10. ఇవే కదా. See 2, 4, 6, 8, 10. These are the elements of the set. అంతే కదా. ఇప్పుడు సో సెట్ నేమ్ వచ్చి ఏ, సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇవి. మరి రోస్టర్ ఫామ్లో హౌ కెన్ వీ ఎక్స్ప్రెస్ ఎ సెట్ ఇన్ రోస్టర్ ఫామ్? లెట్ us చెక్ హియర్. ఎట్లా రాస్తామంటే దీన్ని సెట్ నేమ్ రాసేస్తాం. ఫస్ట్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెట్కి మన బ్రాకెట్స్ ఎట్లా పెట్టాలని చెప్పేసి అన్నాం, బ్రేసెస్. ఓకే, నౌ ఎలిమెంట్స్ రాసేద్దాం. 2, 4, 6, 8, 10. చూడండి, బ్రేసెస్ క్లోజ్ చేసేసాం. ఇవన్నీ కూడా ఎలిమెంట్స్, ఈ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కామర్స్తో మనం పెట్టేసాం. సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద సెట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రోస్టర్ ఫామ్. ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దీన్ని ఏమంటాం? దీన్ని రోస్టర్ ఫామ్ అంటాం. ఓకేనా. సో సెట్ నేమ్ తీసేసుకుంటున్నాం. సెట్ నేమ్ ఏ, సెట్ ఎలిమెంట్స్ ఇలా బ్రేసెస్లో విత్ కామర్స్తో అన్ని ఎలిమెంట్స్, సెట్లో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్ వదిలిపెట్టాం, అన్ని ఎలిమెంట్స్ రాసేయాలి ఇక్కడ. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఎ సెట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రోస్టర్ ఫామ్. ఓకే, నౌ దెన్ వాట్ ఈజ్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్? అసలు సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఏంటో తెలుసుకునే ముందు సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అవసరం ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకుందాం. ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏవో 5 ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ 2, 4, 6, 8, 10 అని మంచి జోష్ మీద రాసి పడేసాం.
అట్లా కాకుండా సపోజ్ సెట్ ఏ కంటైన్స్ ఫస్ట్ 100 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 అన్నాం అనుకోండి, 100 నెంబర్స్ రాయాలి అక్కడ. ఈ బ్రేసెస్లో 100 నెంబర్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం నుంచి సొల్యూషన్ బయటకు వచ్చినట్టు మన ప్రాబ్లం ఇది ఫేస్ చేసాం. ఓకే, తక్కువ నెంబర్స్ అయితే రోస్టర్ ఫామ్ మనం కన్వీనియంట్గా రాసి పడేసాం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వీనియంట్. సో దానికోసం ఏం చేసామంటే కొత్తగా సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అనేది డెవలప్ చేశారు. దాన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. సో సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ని యూజ్ చేసే ముందు పర్పస్ ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి. సో రోస్టర్ ఫామ్ ఏంటి? రోస్టర్ ఫామ్లో బ్రేసెస్లో మనకున్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ రాయాల్సిందే, అన్నీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సిందే. తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం. మరి 100 ఉంటే ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? చేయలేం. మరి సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో మనం ఏం చేయబోతున్నాం? 100 ఎలిమెంట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా రాయట్లా. 100 ఎలిమెంట్స్ రాసేస్తే ఏమైపోతుంది? అది రోస్టర్ ఫామ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ రోస్టర్ ఫామ్ కదా. సో ఖచ్చితంగా సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు షో ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద బ్రేసెస్. సంథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. అదేంటో చూద్దాం. సో రైట్, అంటే ఎలా తప్పించుకుంటాం? 100 ఎలిమెంట్స్ని బ్రేసెస్లో పెట్టకుండా ఎట్లా తప్పించుకుంటాం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో సెట్ బిల్డర్ ఫామ్కి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఒకటి చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఇదేంటిది? 2 అనేది ఇట్స్ అన్ ఎలిమెంట్ కదా. నౌ టెల్ మీ, 2 ఈజ్ ఇన్ సెట్ ఏ. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఐఎమ్ టెల్లింగ్ 2 ఈజ్ ఇన్ సెట్ ఏ అంటున్నాను. ఇది కరెక్టా రాంగా? కరెక్టే ఉంది కదా. 2 ఇక్కడ సెట్లో ఉంది కదా, ఉంది. సో 2 ఈజ్ ఇన్ సెట్ ఏ. దీన్ని ఇంకో రకంగా ఎట్లా చెప్పుకోవచ్చు వస్తున్నాను. 2 బిలాంగ్స్ టు సెట్ ఏ. రైట్ ఆర్ రాంగ్? కరెక్టే కదా. 2 బిలాంగ్స్ టు సెట్ ఏ. ఎస్, 2 బిలాంగ్స్ టు సెట్ ఏ ఆర్ నాట్? ఎస్, 2 బిలాంగ్స్ టు దిస్ సెట్. 6 belongs to this set or not? Yes, 6 belongs to this set. 6 is there in this set or not? Yes, 6 is there in this set. If 6 is there in this set, what does it mean? 6 belongs to this set or not? Yes, 6 belongs to this set. Okay. దీన్ని ఇప్పుడు నేను సింబాలిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాను చూడండి. 2 ఎట్లా రాయొచ్చు? ఎట్లా బిలాంగ్స్ టు అని రాయకుండా ఎట్లా రాయొచ్చు? 2 belongs, చూసారా? దిస్ ఈజ్ ద సింబల్. 2 belongs to set ఏ. దిస్ ఈజ్ సెట్ ఏ. ఇట్స్ ఎనఫ్. మనకు సెట్ కొన్ని నేమ్ పెట్టుకున్నాం. ఈ సెట్ నేమ్ ఏంటి? సెట్ నేమ్ ఏ అన్నాం. కాబట్టి సింప్లీ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఏ హియర్. సో 2 ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు సెట్ ఏ. నౌ టెల్ మీ, హౌ కెన్ వీ రైట్ 6 హియర్? 6 బిలాంగ్స్ టు ఏ ఆర్ నాట్? ఎస్, 6 బిలాంగ్స్ టు సెట్ ఏ. నౌ టెల్ మీ, వాట్ అబౌట్ 11? 11 ఈజ్ దేర్ ఇన్ దిస్ సెట్? నో, 11 ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ దిస్ సెట్. So 11 belongs to this set? No, 11 does not belongs to this set. Then what? How can you express this one? 11 belongs symbol వేసేస్తాం. belongs to set A. ఎట్లా అయితే belongs, దీని ఇలా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసాం అనుకోండి, does not belong. So 11 is an element which does not belongs to set A. అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఒక సెట్కి బిలాంగ్ అయిందా, బిలాంగ్ అవ్వలేదు అన్నది ఇట్లా చూపిస్తాం. బిలాంగ్ అయితే ఇది, బిలాంగ్ కాదంటే ఇది. గాట్ ఇట్? చెస్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎందుకంటే మనం కంపేర్ చేసుకోవడం బాగుంటుంది కదా. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ రాస్టర్ ఫామ్లో అయితే ఎట్లా రాస్తాం, సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో అయితే ఎట్లా రాస్తాం చెప్పడానికి బాగుంటుంది. కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓన్లీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. రైట్. సో నౌ ఇప్పుడు ఇవే ఎలిమెంట్స్ మనం సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో ఎట్లా రాస్తాం చూడండి. ఏ ఈక్వల్ టు, వాట్ ఈస్ ఏ? సెట్ నేమ్. ఏ ఈక్వల్ టు, ఈ బ్రేసెస్ మామూలే చూడండి, రాస్టర్ ఫామ్లో పెట్టినట్టుగానే సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో కూడా బ్రేసెస్ పెడుతున్నాం. సరే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం చూడండి. ఇక్కడ హౌ టు రీడ్ దట్ వన్? ఇట్ ఈస్ రెడ్ యాజ్ ఎక్స్, రేషియో కాదమ్మా ఇది, ఎక్స్ సచ్ దట్. ఎక్స్, వాట్ ఈస్ దిస్ సింబల్? ఈ సింబల్ ఏంటో తెలుసా? సచ్ దాట్ అని చెప్తుంది అది. సచ్ దాట్ ఏంటి? ఎక్స్ అంట ఫస్ట్ చెప్తుంది. ఎక్స్ ఏంటి ఇప్పుడు? ఎక్స్ ఏంటంటే అని చెప్తుంది అనమాట. మీనింగ్ అది. ఎక్స్ సచ్ దట్. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ గురించి చెప్తున్నామ్మా మీకు నేను. ఎక్స్ గురించి ఏం చెప్తున్నాను తెలుసా అని చెప్తుంది అనమాట. ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు
sorry, x is multiple of 2 less than 11. ఇట్లా రాయచ్చా? x is a multiple of 2 అంటున్నాం. చూడండి ఇక్కడ, this is multiple of 2, 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 this is multiple of, all these are multiples of 2. ఓకే, సో మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ, x such that x is a multiple of 2 అంటాం. సో మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 అంటే యాక్చువల్లీ ఏమొస్తున్నాయి, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 అట్లా వెళ్ళిపోతున్నాయి. కానీ అడ్డుకట్ట వేయాలి కదా, వేస్తున్నాం. ఎక్కడ వేస్తున్నాం చూడండి, ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2, ఓకే, లెస్ దాన్ 11. ఆ మల్టిపుల్ వాల్యూ ఎవరికంటే తక్కువ అంట, 11 కంటే తక్కువ. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది, ఇక్కడ ఫైనల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఇక్కడ 10 ఈజ్ ద ఫైనల్ ఎలిమెంట్, 11 క్రాస్ చేయకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏంటిది, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. ఏముంది సార్, సో దీనికి ఎక్కడే ఎక్కువ మ్యాటర్, మీరు ఎక్కడే ఎక్కువ మ్యాటర్ రాశారు కదా, ఏదో ఇట్లా ఎలిమెంట్స్ రాసుకుంటే బెటర్ కదా, ఇక్కడే మ్యాటర్ రాశారు. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ కంటే ఇదే బెటర్, రాస్టర్ ఫామ్ బెటర్గా, సింప్లీ 4 నెంబర్లేసి పడేసారు, ఇక్కడ ఎంత మ్యాటర్ రాశారు ఇక్కడ అని డౌట్ మీకు రావచ్చు. ఇక్కడ 5 డిజిట్స్గా 5 ఎలిమెంట్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా అనిపిస్తుంది. మరి 100 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే మనం 100 రాస్తూ కూర్చోం కదా, రైట్? సో అటువంటి కేసెస్లో మనకి ఇది యూజ్ అవుతుందన్నమాట. గౌరీటమ్. సో సింపుల్. ఇప్పుడు కంపారిజన్ చేసుకుంటే రాస్టర్ ఫామ్ ఏంటి, సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఏంటి, చాలా సింపుల్. రాస్టర్ ఫామ్ అంటే ఏంటి, బ్రేసెస్ పెట్టేస్తాం, ఎలిమెంట్స్ అన్నీ రాసేస్తాం. ఆల్ ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ కామర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ రాస్టర్ ఫామ్. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఏంటి, ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ గురించి చెప్తున్నాం. ఆ ఎక్స్ ఏంటి, సో ఎక్స్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 లెస్ దెన్ 11. ఈ కేసులో ఎట్లా రాసాం. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా తీసుకుందాం. రైట్, ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు బి ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు మనం రాస్టర్ ఫామ్ బెటరా, విచ్ ఈజ్ బెటర్? బి ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటున్నాం. రాస్టర్ ఫామ్ బెటరా, సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ బెటరా? రాస్టర్ ఫామ్ అయితే ఏంటి, ఆ రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నీ మీరు వేయాల్సిందే బ్రాకెట్లో. సో మనం వేయలేం కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఎట్లా చెప్తాం చూడండి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది సెట్? బి ఈక్వల్ టు ఏం చెప్తాం, ఎక్స్ సచ్ దాట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. అయిపోయింది, క్లోజ్. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. అది సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. అంటే తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు రాస్టర్ ఫామ్ ఓకే, ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువైపోయి మనం రాయడం కష్టంగా ఉన్నప్పుడు, ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కష్టంగా ఉన్నప్పుడు వీ గో ఫర్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, నౌ లెట్ us take some more examples to compare raster form and set builder form. As first example, let us take vowels. Okay, in a roster form, how can we write here? So let us name this one as set V. V equal to, we have to write all the elements. In the roster form, we should not leave any element, we should write all the elements. A with commas. A, E, I, O, U. So this is roster form. And how can we express this in set builder form? V equal to X such that X belongs to vowels. So itla write V equal to X such that X belongs to vowels and write. Vowels ante prapancha vyaptanga telusu andarki. Vowels ante entante African adigina, American adigina, పాకిస్తాన్లో వాళ్ళని అడిగినా కూడా ఏం చెప్తారండి, ఏ ఓయో అని చెప్తారు. కాబట్టి నేను ఎట్లా రాస్తాను, ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓవెల్స్. ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ అనదర్ వే,
ఆర్ ఎట్లా రాయొచ్చు దీన్ని, దిస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఓవెల్. వీఆర్ ఫ్రీ టు రైట్ ఇన్ ఎనీ వే. అక్కడ దాని మీనింగ్ అది ఏంటి, ఎక్స్ అనేది ఏంటి అన్నది క్లియర్గా మనం చెప్పాలంతే. మన ఇష్టం ఎట్లా అని రాయొచ్చు. ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఓవెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్. ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఎట్లా కూడా రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ a ఈక్వల్ టు -2, -1, 0, 1, 2 ఇట్లా ఉందనుకుందాం. సో ఇదేంటిది, రోస్టర్ ఫామ్లో ఎలిమెంట్స్ ఇవి. ఇట్లా రోస్టర్ ఫామ్ ఎట్లా రాస్తాం, దీన్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో ఎట్లా రాద్దాం. ఏ ఈక్వల్ టు బ్రేసెస్ వేసేస్తాను, ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2, less than or equal to 2, ఓకే, కామా. సరిపోతుంది ఇట్లా రాస్తే, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు +2 ఇట్లా రాయిచ్చే సరిపోతుందా, చూద్దాం, చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2 కరెక్ట్గా చెక్ చేద్దామా. ఎస్, ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2 అంతే కదా. ఎక్స్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అండ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ -2 అంతేగాని -2 కంటే తక్కువ లేదు. అదే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి, -3 కదా, -3 లేదు ఇక్కడ. అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్ అనేది -2తోనే లాస్ట్, అంటే లీస్ట్ వాల్యూ. సో ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2. చూడండి ఇప్పుడు ఇది తీసుకుందాం, ఇది గ్రేటర్ దాన్ -2నా ఈక్వల్ టు -2నా, -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. -1 చూద్దాం, -1 ఏంటి, -1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -2 ఆర్ ఈక్వల్ టు -2 ఆర్ లెస్ దాన్ -2. -1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -2 అంతే కదా, తెలుసు కదా మీకు ఇది, రైట్. అట్లాగే 0 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -2, 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -2, 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -2. అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ, -2కి ఈక్వల్గా ఉంటూ ఇవన్నీ కూడా -2 కంటే బిగ్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా, అందుకే రాసాం ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2 అని రాసాం. సరిపోయింది, మనం రాసాం సరిపోయింది కదా, రైట్. తర్వాత ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అన్నాం. ఈక్వల్ టు 2 అయితే 2కి ఈక్వల్గానే ఉంటుంది, 2కి ఈక్వల్ అండ్ 2కి లెస్ దాన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి తప్పించి 2 కంటే బిగ్ వాల్యూస్ లేవు, 2 కంటే గ్రేటర్ వాల్యూస్ లేవు. సరిపోయిందిగా, ఇదిగో లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 2. సో ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. చూడండి 2 ఫైనల్ వాల్యూ, 3 లేదు, 3 ఉంటే ఏమైపోతుంది, 3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2 అయిపోతుంది. అక్కడ ఏం చెప్తున్నాం మనం, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే 2కి ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు, 2 కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు. చూడండి 2 ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 1 లెస్ దాన్ 2, 0 లెస్ దాన్ 2, లెస్ దాన్ సింబల్ని ఇవి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి. -1 లెస్ దాన్ 2, -2 ఇట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 2. సరిపోయింది కదా. సో 2 కేసెస్ మనకు సరిపోయినాయి ఇక్కడ. కానీ మరి ఇక్కడ -2 ఉంది కదా, -2కి -1కి మధ్యలో మరి -1.8 కూడా తీసుకోవచ్చు కదా, -1.8 కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. మరి ఆ విషయం కూడా మనకు క్లారిటీ ఇవ్వాలి కదా, ఇక్కడ ఈ సెట్లో క్లారిటీ ఇచ్చేద్దాం. అందుకే ఏం చేస్తాం తెలుసా, ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా చెప్పడం కోసం ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇంటిజర్స్. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇంటిజర్స్. ఇంటిజర్స్ అంటే పాజిటివ్ నెంబర్స్, నెగిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ 0 కంబైన్డ్ ప్యాక్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటిజర్స్. కానీ 2.8, 1.8 దీస్ ఆర్ నాట్ ఇంటిజర్స్. సో చాలా క్లియర్గా చెప్పేసింది ఇక్కడ, ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇంటిజర్స్. ఆర్ లేదనుకోండి, అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ ఎక్స్ ఈజ్ యాన్ ఇంటిజర్, ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు, ఎక్స్ ఈజ్ యాన్ ఇంటిజర్. ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోయింది కదా. సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ 1.8 ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేం, ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం, ఇక్కడ -1.8 ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సరిపోయింది, నౌ పర్ఫెక్ట్. సో సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో ఆ ఎలిమెంట్ గురించి పర్ఫెక్ట్గా చెప్పేలా ఉండాలి మనం. సో క్లియర్ను, రైట్. లెట్ us టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్.
చూడండి రాస్టర్ ఫామ్లో వీ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ వన్ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. దీన్ని ఎట్లా రాస్తాం? సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో హౌ వీ కెన్ రైట్. సో సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో కొంచెం రాయడమే కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. రాస్టర్ ఫామ్ ఏముంది, ఎలిమెంట్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఏమైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ పెట్టేస్తున్నాయి అక్కడ. సో రాస్టర్ ఫామ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఈజీ, సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ కొంచెం కష్టం అంతే. సో బి ఈక్వల్ టు లైక్ దిస్. ఎట్లా రాద్దాం? ఎక్స్ సచ్ దట్ x is equal to 1/n అని రాయచ్చా? x such that x, ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ 1/n టైప్లో ఉన్నాయి, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. మరి ఇది అలా లేదు కదా. 1 is equal to 1/1. we can understand this one as 1 is equal to 1/1. కాబట్టి ఇది 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. సో ఇట్లా ఉన్నాయన్నమాట. ఓహో, ఇందులో ప్రతి ఎలిమెంట్ x such that x అంటున్నాం. అంటే ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ ఎలా ఉందో తెలుసా అని చెప్తున్నాం మనం. ఎలా ఉందో తెలుసా? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1/n టైప్లో ఉందని చెప్తున్నాం. సో 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. ఇంకేమైనా చెప్పాలి ఇక్కడ? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1/n అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5. సరిపోయిందా ఇక్కడ? ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ n ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5. n is less than or equal to 5. So x such that x equal to 1/n and n is less than or equal to 5. సరిపోయిందా? చూడండి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ చూడండి, సాటిస్ఫై అవుతుందో చూద్దాం. 1/1 ఇక్కడ n ప్లేస్లో ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ చూడండి. దిస్ ఈక్వల్ టు 1/n. ఓకే, చూడండి ప్రతి ఫ్రాక్షన్కి కూడా పైన 1 కదా ఉంది, కింద దాన్ని కదా మనం n అని చూపిస్తున్నాం ఇక్కడ. ఇదిగో x ఈక్వల్ టు 1/n. ఇక్కడ n ఎవరు? ఇక్కడ 1. ఓకే, n కండిషన్ ఏం చెప్తున్నాడు? n ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 అంటున్నారు. మరి 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5, ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 5, కానీ సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. అట్లాగే దిస్ 1/2 తీసుకోండి. ఇక్కడ n ప్లేస్లో ఎవరు ఉన్నారు? ఇక్కడ 2 ఈజ్ దేర్. 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5 ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 5. 3 లెస్ దాన్ 5. 4 లెస్ దాన్ 5. 5 ఈక్వల్ టు 5. ఈక్వల్ టు ఇక్కడ పెట్టేమో లేదా? ఈక్వల్ టు లేదనుకోండి తప్పు. ఈక్వల్ టు లేదు అంటే ఇక్కడ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో మనం ఈక్వల్ టు సింబల్ తీసేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎంతవరకు ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఏమన్నప్పుడు 1/n అంటున్నాం, n ఈజ్ లెస్ దెన్ 5 అంటున్నాం. అంటే 1/1 ఈజ్ దేర్, 1/1 ఈజ్ దేర్, 1/2 ఈజ్ దేర్, 1/3 ఈజ్ దేర్, 1/4 ఈజ్ దేర్, 1/5 ఈజ్ నాట్ దేర్ బికాస్ n ఈజ్ లెస్ దాన్ 5 అన్నాం కదా. అంటే 4th ఎండ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? ఇది సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో మీరు రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్ రాంగ్. సో యూ మస్ట్ బీ కేర్ఫుల్. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. క్లియర్ అమ్మా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రాస్టర్ ఫామ్ అండ్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్, రైట్?